عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم نے سورہ حج کو شروع کر دیا تھا پچھلی دفعہ، اور یہ آج دوسرا سبق ہے۔ ہم صرف 4 آیات پڑھ سکے تھے، کیونکہ سورت کا تعارف اور سورت کے متعلق مضامین جو ہے یہ بہت اہم سورت تھی۔ اس کے مضامین ہم نے تفصیل سے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے کہ کیوں یہ اہم صورت ہے اور کس طریقے سے یہ ایک منفرد صورت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 5 آیات سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ کم و بیش پورا رکوع ہے، اور 1-2 آیات جو ہے رکوع سے اوپر بھی ہیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم پڑھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ تو آپ جو ہے وہ ہم اپنے جو ایک نظر ہم دوڑا لیتے ہیں سورہ کے مضامین پہ، کہ جو ہے اس سورت کا مرکزی مضمون تو ہر دفعہ بالکل یاد رہنا چاہیے کہ ایگزیکٹلی ہم کیا سورت پڑھ رہے ہیں۔ اس سورت کے اندر جو ہے ملت ابراہیم کی ایک نمائندہ ملت کی تشکیل کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں، اور شرک کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے۔ ظاہر یہ مکی صورت بھی ہے، اس کے مضامین مکہ میں بھی نازل ہوئے ہیں، ہجرت کے دوران بھی ہوئے ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی ہوئی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ تم اب لڑائی کر سکتے ہو، اور یہ شرک جو ہے یہ توحید کا گھر ہے، اور یہ جو بیت اللہ جو ہے یہ توحید کا گھر ہے، اور شرک کے متولی جو ہے مشرکین ہے، اس سے تمہیں اس کو جو ہے چھین کر اسے بیت اللہ کو توحید کا مرکز بنانا ہے، اور اسی توحید کی بنیادوں پہ پھر اس دین کی جو ہے قیام ہوگا۔ اور دین کا قیام کیسے ہوگا؟ پھر بتایا گیا کہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اس کے قائم کرنے والے ہوں گے، تم لوگوں کے اوپر اس دین کی جو ہے شہادت دو گے، گواہی دو گے، یعنی اس دین کو تم جو ہے پہنچاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے اس کو قائم کرو گے، اور اس کے لیے اس کے نفاذ کی عملی جدوجہد کرو گے۔ یہ مضمون مرکزی مضمون ہے۔ تو ظاہر ہے پہلے لوگوں کو جو ہے مکی صورت ہے، لوگوں کو قیامت اور اس کے وقوع کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کتنا مشکل وقت ہوگا، اور یہ وقت ایسا ہوگا کہ جو مائیں ہیں حاملہ اور جو جانور ہیں وہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور بچے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو جو ہے وہ بھول جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اسی مضمون کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کون ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہیں بالکل کچھ بھی نہ تھے، بالکل ایک جو ہے وہ نان ایگزسٹنس سے، عدم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے، اس کی آج اور ظاہر ہے یہ پوری کائنات سے بھی اور انفس یعنی نفس سے بھی، اپنے انسان کے جو بایولوجیکل جو سسٹم ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں شہادتیں دی ہیں، استدلال کیا ہے توحید کے اوپر۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کے اندر شامل ہے، اس کو ہم جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگو جو اے لوگو، یا جو الناس یا جو ہے کہ دیکھیں کہ یا تو عام طور پر حرف ندا ہے جس سے کسی کو آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے، اس لیے اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ حرف جو ہے یعنی جو کہہ لیں کہ جس سے کسی کو آواز دی جائے حرف ندا ہوتا ہے، اور جس کو بلایا جائے وہ منادا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی مضمون ہے۔ آپ جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو منادا یا حرف ندا یہ عام طور پر لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی تفصیل اور بھی ہے، آگے اگر سلائیڈ ہے اگر آئی تو میں اس میں آپ کو بتا دوں گا۔ ان کن تم، ان جو ہے ہمیشہ حرف شرط ہوتا ہے، اگر کن تم تھے یا ہو، دونوں ہو سکتے معنی، اگر تم ہو فی ریب، شک کے اندر۔ اچھا، یہ جو شک ہے یہ وہ والا شک ہوتا ہے، ریب جو ہوتا ہے جو انسان کے اندر جو خلجان پیدا کرے، انسان کے اندر کنفیوژن پیدا کرے، انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا جو ہو رہا ہے اس کو۔ تو ایسا شک جو ہوتا ہے اس کو ریب خاص طور پر کہتے ہیں، کنفیوژن والا۔ یعنی اگر تم اس میں کنفیوژن ہے، تمہیں شک ہے، تم اس خلجان میں ہو کس کے بارے میں؟ من البعث، بعث جو ہے یہ دوبارہ بعث بعد الموت ہے، یعنی دوبارہ اٹھنا ہے، جی کر اٹھنا۔ جب انسان سارے مر جائیں گے اور پھر جو ہے اٹھایا جائے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ لباس ہے۔ رسولوں کے لیے بھی بعثت کا اسی سے استعمال ہوا ہے، کیونکہ رسول بھی
जो है उठाया जाता है एक काम के लिए, और काम है वो दावत का काम है, कौम में जो है उठाया जाता है, दोबारा उठाया जाना। फ इन्ना पस, फा पस इन्ना बेशक, तो बेशक इन्ना, इन्ना इन्ना है और उसके ऊपर नून अलिफ ना भी है, यानी हम जिसके मानी होते हैं फ इन्ना, तो पस हमने खलकनाकुम, खलका पैदा करना, नून अलिफ ना हमने, कुम आगे तुमको, तो बेशक हमने पैदा किया तुमको, मिन तुराबिन मिट्टी से, मिट्टी से पैदा किया। और ये मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? मिट्टी की बहुत सारी किस्में हैं, जब हम पहले भी पढ़ाए हैं, दोबारा जो है वो आगे अगली सूरत के अंदर तफसील उसकी आएगी, उससे फिर इंशाल्लाह यादा करेंगे कि मिट्टी की ज़ाहिर है, जब एक मिट्टी सिर्फ सादा मिट्टी होती है, ज़मीन की सतह के ऊपर जो मिट्टी होती है डस्ट की सूरत में होती है, तो वो मिट्टी को जो है तुराब कहते हैं। बिल्कुल बारीक मिट्टी और खुश्क मिट्टी, आप कह लें नरम मिट्टी हो सकती। अब उसमें उसकी कैफियतें आगे जो है ना बदलती जाएंगी, जब पानी ऐड करेंगे मिट्टी में तो जाहिर है वो एक क्या गारा सा बन जाएगा। अब जब वो गारा में जब फर्मेंटेशन होगी तो फिर जो है ना ये तीन बन जाएगा। आगे फिर उसके बाद तीन जब खुश्क होगा तो वो क्या होगा, तीन लाज़िम बन जाएगा। वो जब उसके बाद फिर जो है ना उसी से, तो मुख्तलिफ ये मिट्टी की कैफियतें हैं जिनसे आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाया तो उसके बयान में जो है ये चीज़ें जो है ना आई हैं कि अल्लाह ताला ने जो है कभी कहा गया कि मिट्टी से बनाया, कभी गारे से बनाया, कभी खनकते हुए गारे से बनाया, तो कभी सड़े हुए गारे से बनाया जो फर्मेंटेड होता है। तो ये सारे अल्फाज आएंगे, उनकी तफसील इंशाल्लाह बाद में जब आगे आएगा। लेकिन अभी अभी यहाँ पे ये याद रख लें कि जो मिट्टी जो तुराब है वो खुश्क मिट्टी, जमीन की सतह के ऊपर वाली मिट्टी को जो है तुराब कहते हैं। तो हमने बेशक तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। इसकी वजह ये है, इसके उलमा तफसीर ने जो लिखा है कि ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फिर उसकी तफसीर हदीस में आती है कि अल्लाह ताला ने जो है जिब्राइल को, ये फरिश्तों को हुक्म दिया, तो वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी को इकट्ठा किया, और ज़ाहिर है ये वो मिट्टी थी जो सतह सतह के ऊपर मिट्टी थी, तो उसको इकट्ठा किया गया, तुराब, सो वो मुराद है सुम्मा। अच्छा, ये सुम्मा जो है ये तरतीब जो है मतलब बता रहा, अतफ होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, देन एंड देन एंड देन के मानों में, और के मानों में भी इस्तेमाल होता है, फिर के मानों के अंदर देखिए ये काम हुआ और फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ। तो ये जो ऑर्डर है, बाज़ों का ऑर्डर के लिए ये ज़्यादातर ऑर्डर के लिए बात है, लेकिन बाज़ों का ऑर्डर के लिए उससे ऑर्डर मुराद नहीं भी होता, यानी ज़रूरी नहीं हर जगह पे ऑर्डर के लिए है, कई जगहों पे ये ऑर्डर, तो हम खुद जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सियाक है, उससे हम बता सकते हैं कि ऑर्डर के नहीं। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने पहले मिट्टी से, देन सुम्मा, फिर उसके बाद मिन नुतफ़तिन, फिर एक नुतफ़े से जो है बनाया, कतरे से जो है बनाया। तो ये इंसान का जो तौलीदी मादा है, इंसान नुतफ़ा इंसानी जो है वो, ये नुतफ़ा चूँकि उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, इसकी तफसीर की ज़रूरत नहीं है। इंसान का जो तौलीदी मादा है वो नुतफ़ा है, फिर नुतफ़े से पैदा किया। अब पहला तो वो इंसान था मिट्टी से जो आदम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल जो दुनिया के अंदर जब इंसान की रिप्रोडक्शन शुरू हुई है, तो फिर जो है ये उसके बाद का जिक्र है। जब एक इंसान बन गया तो उसको बाद फिर कैसे आगे उसको इंसान को कैसे चलाया, तो फिर वो जो है वो नुतफ़े से पैदा किया अल्लाह ताला ने। सुम्म मिन अलक़ातिन, अलक़ा जो है फिर उसे तुम्हें जो है जमे खून से। अच्छा, जमा हुआ खून अलक़ा जो है जाहिर है जब जो बिल्कुल इब्तदाई हालत होती है, जमे हुए खून की एक फुटकी है जो जाहिर मनी से पैदा होती है, और जो एक आप कह लें कि जम जाती है, जो लग जाती है या किसी जगह के ऊपर, तो बिल्कुल इब्तदाई जो जो जाइगोट की जो फॉर्म है उसकी तरफ इशारा किया गया। अलाका जो है असल में वो चीज़ उसको कहते हैं जो चीज़ जो है चिमट जाए, लटक जाए, जो है जाहिर है आपको पता है इसी से फिर मुअल्लक भी निकला हुआ है। तो ये जो जोंक होती है, जो जो जाहिर है लीच जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जो खून चूसती है पानी में, झीलों में वगैरह में होती है, तो वो जोंक जो है वो उसको भी अलका कहते हैं। वो भी जो है इसलिए कि वो लग जाती है जिस्म के साथ, जानवरों के साथ, इंसान के साथ। पुराने ज़माने में तो इंसान जो है जोंक जो लगाया करते थे, तो लोगों का ख्याल था कि ये जो है शायद खून को गंदे खून को चूस लेती है।
تو اس کو لگے تو وہ چپک جاتی ہے. تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے ابتدائی زائگوٹ جو ہوتا ہے انسان کا. تو اب ہمیں علم ہے اس کے بارے میں، ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جو ہے مدر رحمت کے اندر جو ہے، ووم کے اندر جو ہے وہ چپک جاتا ہے، جس کو استقرار حمل کہتے ہیں. جو استقرار جب مطلب وہ جب لگ جاتا ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. ثم من مدغۃ، آگے وہ پھر اس کے بعد ابتدائی زائگوٹ جو ہے، فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے، وہ آگے جو ہے وہ پھر اس سے اگلی سٹیج جب بنتی ہے تو گوشت کی صورت بننا شروع ہوتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہ بھی بڑا اے مارفک قسم کی چیز ہے. اے مارفک کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی ظاہر ہے اس کی صحیح کوئی شکل نہیں بنی ہوتی ہے ایک لوتھڑا گوشت کا. اسی لیے تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ گوشت کے لوتھڑے سے اس کی جو ہے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یعنی گوشت اس کی کوئی آپ اسے کوئی شکل نہیں بتا سکتے. اسی لیے انگلش کے لیے ایک لفظ اچھا ہے اے مارف. آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک ڈیفائنڈ قسم کی شکل نہیں جو ہے ابھی تک. اگر ہو تو پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، جیسے ہم اسی لیے لوتھڑا کہہ دیتے ہیں اردو میں. اگر آپ اس لفظ کو لوتھڑا اس لیے کہا گیا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت، کوئی اس کی شکل کسی چیز کی طرح ہوتی تو بتایا جاتا کہ اس طرح کی شکل کا ہے، لیکن ابھی یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے. یعنی بالکل چیوڈ لائک اپیئرنس. تو جو مدغہ ہے اصل میں، تو اس کو یہ جو لفظ ہے مدغہ، تو یہ مدغہ، میم داد اور غین کا اس کا مادہ ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی چیز کو دانتوں سے چبانا. کوئی ایسی چیز اتنی اس قابل ہو، اتنی بڑی ہو کہ وہ دانتوں سے چبائی جا سکے، یا دانتوں میں یعنی، اور اس کو پھر اس کے بعد دیکھا جا سکے. اس کو اگر آپ نکالیں دیکھیں کہ یہ مطلب اس کو دانتوں سے چبایا گیا ہے تو وہ پھر مدغہ ہوگا. تو دیکھیں گے پھر یہ ایسی صورت وہی صورت بتا رہی ہے کہ وہ جب بالکل ابتدائی صورت میں آپ اس کو دیکھیں گے لوتھڑے کی شکل میں، تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی نے اس کو چبایا ہوا ہے. تو بالکل کوئی ڈیفائنڈ شکل نہیں ہوگی. آگے آگے پھر اس کو جو مدغہ کو ڈیفائن کیا گیا، جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں مدغہ کی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ مدغہ جو مخلقاتن، مخلقہ جو تخلیق کیا گیا، جس کی شکل بنائی ہوئی ہے. اب کسی چیز کی شکل اگر دے دیں، اب دیکھیں اس کو مثال کو، یہ جو الفاظ ہیں اس کو اس طرح سمجھیں. یہ تھوڑے سے کنسپٹ ہے جو قرآن کا، تو آپ اس کو اچھے طرح سمجھیں. مثال کے طور پہ اگر جو ہے یہ تشریح کے اندر آتی ہوئی ہے بات، لیکن میں چونکہ معنی بتا رہا ہوں تو مخلقہ ہے کیا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے جو تصویریں بنانے والے ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں مختلف، جو ہے آپ آرکیٹیکٹ کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں انہیں. تو جب وہ تصویر بورڈ پہ بنانا شروع کرتا ہے تو شروع میں بورڈ بنانا شروع کرتا ہے اور دیکھیں ایسی الٹی سی لکیریں بنا رہا ہے، تو پتہ نہیں چل رہا آپ کو کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تصویر جو ابھی بالکل اس صورت میں ہے تو وہ ال ڈیفائنڈ ہے یا ڈیفائنڈ نہیں ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے کس چیز کی تفسیر ہے، تو جو تصویر ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد، مثال کے طور پر شیر کی یا بلی کی، کسی چیز کی یا انسان کی تصویر بنا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب آدھے سے زیادہ جو ہے وہ لگتا ہے، وہ دیکھیں تصویر اپیئر ہونا شروع ہوتی ہے، کچھ لگتا ہے ہاں اب یہ بن رہا ہے اصل میں. تو جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ مخلقہ ہے. اب جو ہے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اور آگے پھر اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے غیر مخلقہ وغیر مخلقت، اور جو ہے جس کی شکل نہیں. اب دیکھیں کہ یہ دونوں صورتیں آ گئی ہیں. ابھی وہ صورت جس کی ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیا چیز بن رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ غیر مخلقہ ہے. اور جب یہ ابھی پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہاں یہ کچھ آگے اس طرح کا بن رہا ہے، تو وہ مخلقہ ہے. تو مدغہ کی جو صورت، گوشت کا جو لوتھڑا ہے، وہ جب اگلی سٹیج میں جائے گا تو ظاہر ہے اس کی کچھ ابھی حالت ایسی ہوگی بعض اوقات شروع میں کہ وہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی سی بات آگے بڑھے گی تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ جو ہے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یہ ابتدائی شکل ہے کسی جانور کی یا جانور کے بچے کی. جانور ہو یا انسان ہو یا ساری چیزیں ہیں، ان کے ابتدائی شکل جو ہوتی ہے بالکل ویری ارلی سٹیجز آف جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ساری کم و بیش ایک جیسی نظر آتی ہیں. تو جو ہے وہ بات بتائیے، یہ مخلقہ و غیر مخلقہ یہ چیزیں ہیں بنائی ہوئی ہے. خلقہ سے تخلیق مخلقہ، جس کو باقاعدہ شکل دے دی گئی ہے، جو متشکل ہو گیا ہے. اور غیر مخلقہ جو ابھی تک غیر واضح بے شکل ہے، اے مورف ہے، جس کو ابھی تک جو ہے کوئی نہیں. تو یہ اس کے جو ہے وہ بتائے گئے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ،
लाम ज़ेर ली जो है के लिए है या ताकि है, लाम इल्लत को बता रहा है, लाम इल्लत वजह बता रहा है, ताकि नुबय्यिना, नून पेश नू हम, और बय्यना खोल कर बयान करना, ताकि हम खोल कर बयान करें, लकुम तुम्हारे लिए, ताकि हम तो खोल कर तुम्हारे लिए बयान करें, ये बात है। अच्छा, बय्यना जो बय्यनु हम जो है ना, इससे पहले इसको पढ़ते चले, वनुकिर्रु फिल अरहाम, नून पेश नू जो है हम वाला है, आगे है किर्रा, क़ाफ रा रा, यू है किर्रा। तो किर्रा जो है ये जो करार से, जैसे करार होता है, करार का मतलब होता है किसी जगह पे ठहर जाना, ये करार कि फलां ने करार पकड़ा, ठीक है, तो वही है नुकिर्रो है, तो हम उसे ठहरा देते हैं, व नुकिर्रो, और हम ठहरा देते हैं, यानी उसी लोथड़े को, वो जो है फिल अरहाम, रहमों में, वूम के अंदर जो है वो जो उसके अंदर ठहराए रखते हैं, रहम के अंदर। अकर्रा जुकिर्रो जो है ये अकर्रा है, ये असल में चौथी फॉर्म है, अकर्रा जुकिर्रो, इकरारन, ठहराए रखना, बरकरार रखना। अरहाम रहम की जमा है, रहम मादर से मुराद है, यानी वूम जो है, माँ नशाओ, माँ जो है जिसे, और माँ भी जिसको भी, यानी वो इससे पहले नुत्फे की बात की गई है, तो ज़ाहिर है नुत्फे ना नशाओ हम चाहते हैं, उसको जिस भी नुत्फे को हम चाहते हैं उसे फिर हम रहमों में ठहराए रखते हैं। तो ये हमारा नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है इंसान का आजकल। इला अजलिन, इला उस वक्त तक, अजलिन मुकर्रर वक्त, मुसम्मन जो एक, जिसको नाम दिया गया है, यानी उससे मुराद अजल वक्त, जो है अजल एक मुद्दत के लिए कहते हैं, अजल कोई भी मुद्दत है, मुसम्मन जो है उसको डिफाइन कर दिया गया है, उसकी जो है वो सिफ्त के तौर पे कि जो है वो अ, असल में ये मुसम्मन तो मस्दर है कि सम्मा युसम्मी उससे है, तस्मीयतुन मस्दर से जो है ये सब मफूल के तौर पे आया है, मुसम्मन जो मुकर्रर कर दिया गया, जिसको नाम दे दिया गया, सम्मा नाम देना होता है, तस्मिया भी नाम से ही है, वो तस्मिया हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को तस्मिया कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है। तो फिर मुसम्मन जिसका नाम जो है जिसको दे दिया गया, यानी एक मुकर्रर वक्त की बात, तो उस वक्त ये अजल मुसम्मा कुरान पाक की एक इस्तिलाह है, और इसका मतलब होता है एक मुकर्रर वक्त तक। सुम्मा उसके बाद फिर नुखरिजुकुम, नून पेश नू हम, और आगे है अखरजकुम तिफलन, फिर हम तुम्हें निकालते हैं, अखरज युखरिजु निकालना, तिफलन जो है वो बच्चे, बच्चा, तिफल जो है बच्चे को कहते हैं अरबी में, उसकी जमात फाल आती है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, जो है वो फिर हम निकालते हैं बच्चे, बच्चे बच्चे की सूरत में हम, तिफलन बच्चा होते हुए, असल में वो हाल है, इस वजह से हम उसे तिफल जो है बच्चा होते हुए निकालते हैं, यानी बच्चे की सूरत में निकालते हैं। सुम्मा उसके बाद लितबलुगु, सुम्मा फिर हम बालागा, लम्ज़ ली तो है के लिए, ताकि ऐसा करें, बालागा पहुंचना, पहुंचाना जो है किसी जगह पे पहुंचना, किसी हद पे पहुंचना, और आगे अशुद्ध कुम है, तो पुख्तगी, शुद्ध अशुद्ध जो है पुख्तगी को कहते हैं, पुख्तगी को, तो ख़ास तौर पे बालागा जो है, अगर उम्र की हद तक, उम्र की जो बलागत की हद है, ये उम्र की जो एक हद है बचपन की, उसकी उसको हम पहुंच जाए, तो फिर वो कहते हैं ये जवानी ये उसको पुख्तगी की उम्र को पहुंच गया है, तो पुख्तगी पहुंचाते हैं तुमको, फिर जो है पुख्तगी की उम्र तक बढ़ाते हैं, ये पहुंचाते हैं, एक ही बात है, यानी बच्चा होते हुए, फिर उसके बाद बच्चा होते हुए इंसान फिर लड़कपन से जब जो पहुंच पूरा कर लेता है, तो वो फिर बुढ़ा, वो फिर पुख्तगी की उम्र है। बलागा शुद्धकुम भी कुरान की एक इस्तिलाह है, बार बार जो है कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर, सूरह निसा में खास तौर फिर आई है कि जब वो फिर जो है वो पहुंच जाए पुख्तगी की उम्र को, जवानी की उम्र को, प्यूबर्टी की उम्र है आज कह लें आप जो है, शुद्धा, शिद्द, शिद्दा या शद्दा दोनों इसके लिए ऐसे होता है, ये जिस्मानी ज़हनी अमली कुव्वत का मुकम्मल होना, यानी महज किसी एक चीज़ का नहीं, आमतौर पर ये सारी चीज़ें इकट्ठी इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अमली कुव्वत जो इंसान के अंदर होती है, तो इससे मुराद फिर उम्र की जो है पुख्तगी या मेच्योरिटी या प्यूबर्टी ली जाती है। वमिन को मैं युतवफ़ा, वमिन को तुम में से वो भी है
वमिनकुम, और तुम में से है, मन वो भी, वो जो कोई, युतवफ़ा जिसको मौत दे दी जाती है, जिसको वफा दे दी जाती है। यानी फिर अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि तुम्हें पुख्तगी की उम्र में पहुंचा देता है, ये स्टेजेस बयान की गई हैं सारी। और तुम्हें फिर कोई वो है जिसको मौत दे दी जाती है, फौत हो जाता है। तवफ़ा, ये तवफ़ा, तवफ़ी, मौत देना, उठा लेना, फौत करना, पूरा कि पूरा ले लेना, ये सारे मानी इसमें हैं। व मिनकुम मन युरद्दो, और तुम में वो भी है जो मन युरद्दो, युरद्दो, रद्दा युरद्दो जो है जो होता है लौटाना, तुमको उसको लौटा दिया जाता है। दोनों पैसे वाय से हम देखें, युतवफ़ा वो भी पेश से शुरू हो रहा है। पेश से शुरू होने वाले वर्ब जो होते हैं वो पैसे वायस फेल मजहूल होते हैं, मजहूल होते हैं। और जुरद्दा, भाई रद्दा जुरद्दो से जो है वो भी पैसे वायस है, वो भी लौटा दिया जाता है किसकी तरफ, इला अर्ज़िल उम्र। अर्ज़ल जो है, हम जो है इससे पहले भी कुरान मजीद में पढ़ रहे हैं, जो है उसको पढ़ा था। अर्ज़ल जो है वो रजील से था, बिल्कुल घटिया आप कह लें, उम्र, घटिया उम्र की तरफ से। तो देखें घटिया उम्र असल में ये तो एक हमारा उर्दू की इस्तिलाह है, कुरान की अपनी इस्तिलाह जो है रज़ला जो है ये मतलब इसके जो सही सही मानी है, आप कह सकते हैं कि नाकारा उम्र आप कह लें। तो ये कौन सी नाकारा उम्र होती है? ये रिजालतुल मस्दर से अफल तफजील का सीखा है, सबसे नीचे रजील। रजील जो है घटिया, नीचे, सबसे उम्र का वो हिस्सा जो सबसे पस्त है, जिसमें इंसान सबसे कमजोर होता है, सबसे नाकिस मरहला जो है। तो ये वो जो है हिस्सा है जो इंसान जिस्मानी तौर पर भी, शऊरी लिहाज से भी, नफ्सियाती लिहाज से भी, सब लिहाज से इंसान का जो है ये नाकिस मरहला। ये महज तर्जुमों में लिखा हुआ है बुढ़ापे की तरफ लौटा देते हैं। बुढ़ापा महज ये बुढ़ापा नहीं है, बल्कि बुढ़ापे तो 60 70 80 साल की उम्र का भी बुढ़ापा है, फिर 90 100 साल 110 साल की उम्र का भी बुढ़ापा है। तो बुढ़ापे की वो उम्र जिसमें इंसान बिल्कुल फिर बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, उसको जो है चीज़ों का पता नहीं चलता, वो अर्ज़ल उम्र है। इसी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन अर्ज़ल उम्र, ये मैं इससे अर्ज़ल उम्र से, उस उम्र की तरफ लौटाया जाना जो सबसे नाकारा और नाकिस मरहला है उम्र का, जिसमें इंसान को अपना होश नहीं रहता और वो तमीज़ खो बैठता है बच्चों की तरह। तो फिर उससे जो पनाह मांगी गई है, लिकैला, ताके, लकैला, ये पूरा लफ्ज इसी तरह इसको कहता है, लाम ज़िली है के लिए, कैला ताके ना, यालम वो जाने, ताके, ये तीन लफ्ज है असल में, लकैला, लाम, कै और ला। तो लाम इल्लत है, ये तालील का है, सवाब का है। कै मस्तरी है, ताकीदन लाया गया है, और आगे ला है नहीं का, ताकि वो ना जाने, सो दैट ही मे नॉट नो, या लेस्ट के मानों के अंदर मिम बाद, इसके बाद, इल्म शैया, किसी चीज को भी, किसी चीज, यानी वो जानने के बाद ना जाने किसी चीज को भी। आप यकीनन देखें कि एक शख्स जो उस अर्ज़ल उम्र में पहुंच जाता है, जवानी में वो सब चीज़ों को जानता है और सब, और फिर जो है बुढ़ापे में जाके वो फिर सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस कैफियत को बयान किया। वो तरल अर्दा, और तुम देखते हो ज़मीन को, हामिदतन, हामिद बंजर और खुश्क जो है, यह हामदा, यहमदो हमूदन। देखो अगर हा जो होता है, हा खा वाला के जिस तरह के जो होता है, तो वो हमद के मानी में आता है। और हा से जो होता है, दो चश्मी हा से, तो इसका मतलब होता है ज़मीन का बुझना, नबादात का मुरझाना, बंजर, ये मानी होता है। जब देखें कि ज़मीन जो बंजर है, फ़ैज़ा, फिर अनजलना, हम उतारते हैं, अलैहिल मा, उस पर पानी, जब हम उस पर पानी होते थे, हत्तज़्ज़त, हत्तज़्ज़त जो है तो वो लहलहाती है। तो आखिरी ता जो है ये ता तानीस है। और ये जो 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 वर्ब है, हा, जे और जे, एहतज़्ज़ा, उसकी जो आठवीं वार में एहतज़्ज़ा, तो एहतजाजन, साकिन से मुतहरक हो जाना, लहलहाना, जिंदगी की अलामत जाहिर होना। जो है ये एक हदीस पाक में भी वर्ड मशहूर है, वो आता है कि हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता है ये जंग खंदक में तीर लगने से, ये बाद में जंग खंदक के फौरन बाद फिर शहीद हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि एतज़्ज़ा अर्श रहमान, कि उनकी मौत से जो है वो
अर्श, अल्लाह ताला का अर्श जो है वो हिल गया। तो और फिर नबी वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 फरिश्ते जो उनको लेने आए। तो ये बहरहाल वो वही लफ्ज़ है, तज्जा, उन्होंने भी वही लफ्ज़। तो ये जो हिल जाने के मानो क्या आता है, और लहलहाने के मानो क्या आता है, और ज़िंदगी के वरबत। और फिर जो है रबा, ये वही है, रबा जरबू, रबवन व रबुवन, रब्बन, ये सारे लफ्ज होते हैं जो परवरिश करना, उभारना, पैदा करना। असल में तो ये है उभरने में, उभरने लगता है। रबा जरबू रिबा व रुबा, बढ़ना। इसी से लफ्ज रिबा भी है जो बढ़ोतरी के मानों के अंदर आता है, यानी ज्यादा इजाफी लेना पैसे। वो अम्बतत, और उगाना, ये अम्बा नबातात से है। अम्बतत जुम्बे तो बातन, उगना नबातात का उगाना। वो फिर वो उभरने लगती है, उगाती है, मिन कुल्ले, और हर एक, जोजिन बही, जोड़े खुशनुमा जोड़े, बही बहाजा से है। बहाजुन से सब्द मुशब्बा है, दिल को खुश करने वाली खूबसूरती जो भी अच्छी है बहुत। कोई जो मुख्तलिफ किस्म के नबातात के जोड़े निकलते हैं तो वो इंसान को बहुत लुभाते हैं। आप जो है वो देखते हैं, जो मौसम बहार आता है तो उसके अंदर ये जो है बात बताइए। और उसका जो जो वर्ब है बाहजा, यहाँ पर जो बहाजन, खुश होना, शादाब होने के मानों के अंदर आता है। कोई साथी इन आयात का तर्जुमा पढ़ दे। लोगो, अगर तुम्हें जिंदगी के बाद मौत के बारे में कुछ शक है, तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम पे हकीकत वाज़ेह कर दें। हम जिस नुतफे को चाहते हैं एक वक्त खास तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जब हमने इस पर मीना बरसाया कि यकायक वो पपक उठी और फूल गई, और इसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। जज़ाकल्लाह खैर। अजीज बहन और भाई, देखते हैं कि ये एक तवील जो है बहुत आयत है। और इस आयत को जो है, इस मैसेज भी इसी तरह, इसमें बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन इसका मरकजी मजमून तो जो है आप कह दे वो एक ही है। और इसमें जो है क़यामत का, जिसका पहले अभी जिक्र आया है, उस पर इंसान की पहले अपनी ज़ात से इस्तिशाद किया गया है। और जो लोग भी बास बादल मौत, दोबारा उठाए जाने पे जो शक में मुब्तला थे, तो उनको फिर जो है उनके लिए ये एक मिसाल बयान की गई है। इंसान की तख्लीक के मराहल का जिक्र हुआ है। तो इससे मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे कोई मेडिकल एजुकेशन लोगों को, जो तिब्बी तफसील बताना मुराद है। तो इसमें सिर्फ वो तब्दीलियां बताना मुराद, तवज्जो दिलाई गई, जिससे वो लोग भी जानवरों को ज़िबा करते थे, जानवरों को जब निकल आते थे, जानवरों के पेटों से बच्चे निकल आते थे, तो वो भी कुछ न कुछ मुशाहिदा उन लोगों था। तो वो उस दौर में वही मुशाहिदा बताया गया जिससे वो लोग आगाह थे। लेकिन अब बाद में ज़ाहिर है, जब कुरान को बाद में लोग परखेंगे, जो मौजूदा ज़माने का नॉलेज होगा, जो साइंटिफिक नॉलेज होगा, जो प्रूवन नॉलेज होगा, तो उसमें देखेंगे कि उस सूरत में भी अल्लाह ताला का जो है ये जो कोई कलाम है और ये उसने बयान किया है, तो उसमें किसी गलती के इम्कान ना होने का बिल्कुल जो है कोई इम्कान है। तो बिल्कुल आज भी हम देखते हैं कि वही जो इंसान के जो जो तख्लीक के मराहल हैं वो बड़े अच्छी तरीके से बयान हुई हैं। बल्कि आप 20वीं सदी के वस्त और बिल्कुल 20वीं सदी की जो तीन जो जो वो थी, चौथाइयाँ थी, उससे उतने तक तो बिल्कुल अभी तक, यानी 80s तक भी कुछ ऐसे मराहल थे जो इंसान के अभी जो है उसमें नहीं आए थे, लेकिन कुरान ने उनको भी बयान किया। इंशाल्लाह अगली सूरत के अंदर ये तफसील से आ रहे हैं तो उनका वहाँ पे जिक्र आएगा। तो पहले फरमाया कि नुतफ़ा से पैदा किया, वो जमे खून से, फिर गोश्त को जो है बेशक्ल बोटी की सूरत दी, और फिर इंसानी सूरत का ज़हूर जो है। ये सारे अल्लाह ताला ने मराहल को बयान किया है कि देखें कि अल्लाह ताला किस तरीके से किसी चीज़ को जो है, ये इंसान खुद उसको बग़ैर एक नुतफ़े से, एक पानी की बूंद से जो है वो पैदा करता है। तो इंसान अपनी जो है वो उस पर गौर करे, अपनी तख्लीक पे गौर करे, अल्लाह ताला की कुदरत पे गौर करे, उसकी रबूबियत पे गौर करे कि देखे नुतफ़े को किस तरीके से बढ़ाते हुए अल्लाह ताला एक जो है मखलूक जो अपने आप को बेहतरीन मखलूक समझती है, और अल्लाह ताला ने उसको पैदा भी ऐसे किया है। और फिर जो है वो
بعد میں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اللہ پہ یہ مخلوق نے نام رکھنے لگتی ہے. تو دوسری جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ اپنی تخلیق پہ انسان غور نہیں کرتا اور انسان اللہ کے اوپر نام رکھنے لگتا ہے. تو یہ سارے مراحل ہیں کہ دیکھیں کہ اس سے انسان کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیسی ذات ہے اور اس کی کیا قدرتیں ہیں، اس کے پاس کیا طاقتیں ہیں، اور جو انسان کو وہاں سے کس طریقے سے جو ہے وہ لے آتی ہے. اور پھر اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں یعنی بے جان مادے سے پیدا کر کے پھر جو ہے تمہیں ایک انسان بنایا، پھر تمہیں موت دے دی، اور پھر کیا وہ تمہیں دوبارہ جو ہے پیدا کرنے میں قادر نہیں ہے. تو یہی قیامت کا امکان جو ہے اس کے کو جو ہے نا یہاں پہ واضح کیا گیا ہے. تو انسان کا جسم، اس کی نشو و نما، پیدائش، موت، سب کچھ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے. یہ اس کا ایک دن جو ہے نا حساب کتاب ہوگا، اور اگر جو لوگ بھی اس سے غافل رہیں گے تو پھر وہ جو ہے اس بات سے نہیں ہے کہ ان کو بات پہنچی نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس بات کو جو ہے سمجھنا نہیں چاہتے. اب یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں یہ نطفہ سے لے کر آگے انسانی پوری صورت پیدا ہونے تک جو ہے یہ گمان نہیں ہوتا کہ اس کا انسان آج کتنا ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا گیا، ایک نطفے سے ہوا ہوگا. اور انسان شروع میں کتنا بے بس مخلوق ہوتا ہے، چل پھر نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے جو مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے لیے بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کی ضرورتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں، اس کے رب ہونے اور اس کی دستگیری کے یہ سب جو ہے مظاہر ہیں. تو یہ بالکل جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا جو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. اور انسان پھر جو آخر میں جب جوان ہو جاتا ہے تو انسان میں خود اعتمادی اور غرور پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان پہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر بوڑھے ہونے میں بھی اس کے بوڑھے ہونے کی ایک اگلی سٹیج ہے جو ارذل عمر کہلاتی ہے، وہاں پہ جاتا ہے. تو پھر بالکل دوبارہ بچہ بن جاتا ہے. اور وہ جو ہے وہ دیکھیں یہ ساری جو بدلتی صورتیں ہیں انسان کی، اور جو انسان کی مختلف حالتیں ہیں، اس میں ان کو لے جانے والا اللہ کی ذات ہے. تو ذرا دیکھو کہ کیا اس اللہ کے لیے کچھ جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا، قیامت کے وقوع، کیا کوئی ناممکن ہے؟ پھر اس کے دوسری جو چیز بیان کی گئی اس صورت کے اندر، وہ نباتات کی پیدائش میں قیامت کے دلائل ہے. ایک تو انسان کی پیدائش میں جو ہے قیامت کی دلیل ہے، انسان کے اپنے وجود میں. دوسری نباتات سے جو ہے لائی گئی ہے کہ دیکھو تم نے جو ہے انسان بڑا لمبا اس کا طویل وقفہ ہوتا ہے بارش کا، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے. پھر دیکھو کہ بارش کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ موسم بہار آتا ہے، اور ہر چیز، ہر طرف سے گھاس نکلنا، اور جو ہے پھل پھول نکلنا، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ جانور آ جاتے ہیں اسے. اور پھر ایک زندگی جو ہے دیکھیں کہ بالکل مختلف قسم کی نظر آنے لگتی ہے زمین کے اوپر. زمین جو ہے گویا زندہ ہو جاتی ہے. اور دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، اس سے کیا نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کرتا ہے، جو مردہ زمین کو دوبارہ بہرہ مند کر سکتا ہے، بہرہور کر سکتا ہے، زندگی کی اس میں رمق جو ہے نہ لے آتا ہے. تو جب ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ اس سے زندگی کی بہت ساری صورتیں پیدا کر دیتا ہے، وہ زندگی اٹھ سکتی ہے، اور جانور اور پرندے اور حشرات اور جو ہے نباتات سب نکل آتی ہے. تو کیا وہ دوبارہ قیامت کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ جو ہے آرگیومنٹ بھی جو ہے جان دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جان لے اس بات کو کہ آیت میں اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے. دو جو عقلی استدلال کیے گئے، انسان کی اپنی تخلیق اور ارتقائی مراحل سے استشہاد کیا گیا ہے، یعنی ایگزسٹنشل آرگومنٹ آف ریزریکشن جو ہے نا پیدا کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. اور یہ وہی ہے جو جس کو ابھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے. اور یہ پہلی تخلیق ہے جو ہے انسان کی، جو پہلی تخلیق ہے اس پہ دوسری تخلیق کا امکان جو ہے اس سے دلیل لائے گی کہ جب جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا. اب دوسرا جو دلیل استدلال ہے وہ مردہ زمین سے نباتات کی حیات نو سے استشہاد کیا ہے. امپیریکل انالوجی آف ریزریکشن ہے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ ایسا زمین کے ساتھ ہوتا ہے، بارش کے بعد کس طریقے سے زندگی جو ہے وہ آ جاتی ہے، ظہور پذیر ہوتی ہے. تو یہ دوسری دلیل جو ہے یہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ نہیں؟ تو یہ دو عقلی دلائل جو ہے یہ دیے گئے ہیں صورت کے اندر. بہت طویل آیت ہے یہ، اس میں جو ہے وہ کیا گیا ہے
اس کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا آپ آپ پورا پورا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا گیا ہے، اور خلاصہ اس لیے یہ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو لیے آسانی ہو سمجھنے کے اندر۔ ذالک بین اللہ، ذالک یہ جو ابھی سارا بیان ہوا ہے، بین اللہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، وہی حق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کی، اور وہی ہے جو یہ ساری باتیں سچ اور حق کے ساتھ بیان کی اور وہ پیدا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ بے شک یحیی الموتا، انہو بے شک کہ وہ یحیی پیدا کرنا، زندہ کرنا، وہ زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ انہو اور بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ انا اور اس لیے کہ الساعہ یہ قیامت جو ہے، قیامت کی گھڑی جو ہے، آتیتن آنے والی ہے، آتیہ جو ہے اسی وجہ سے آتیہ فیمنن، کیونکہ یہ قیامہ جو ساعہ قیامت کی گھڑی ہے، صاحب کا جو ہے وہ فیمنن ہے، تو آتیہ بھی فیمنن کے طور پہ ہے۔ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے کے اندر ذرا برابر بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، بے شک اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی یبعثو، اچھا یہ ذالک جو ہے بے ان اوپر جو ہے اس لیے اور اس لیے اور اس لیے یہ سارا ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے دیکھیں وہاں بھی آیا وَأَنَّ السَّاعَةَ وَأَنَّهُ اور اس لیے کہ بے شک وہ، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور اس لیے کہ بے شک، آگے وہ ان اللہ یبعث اور اس لیے بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، یہ بے شک جو اوپر جو آیا تھا جو اس لیے ذالک بیننا اس لیے آیا تھا، تو یہ سارا کے سارے نیچے پھر دوبارہ چلتا جائے گا تمام الفاظ کے اندر، اس لیے اس لیے اس لیے وہ ان اللہ یبعث اور اس لیے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، من ان لوگوں کو فی القبور جو قبور میں قبروں میں ہے۔ اچھا جو من کا لفظ اس کے بارے میں یاد رکھ لیں، یہ سنگولر کے بھی آتا ہے اور پلورل کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا کہ وہ جو قبر میں ہے تو من فی القبر وہ وہاں بھی معنی آتا، اور من فی القبور جو ہے وہ بھی پلورل کے لیے بھی معنی آتا ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے، من وہ جو یجادلو جو ہے مجادلہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ اللہ کے، اللہ میں اللہ کے بارے میں، یعنی بغیر علم کے بغیر مجادلہ کرتا ہے، یہ پہلے بھی جو اللہ ہے لفظ، ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے، یعنی اس کے پاس کوئی ہدایت پہنچی نہیں ہے، ولا کتاب اور نہ کسی کتاب کے منیر روشن، کسی روشن کتاب کے بغیر، ثانیہ اطفہی، دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں آپ، لیکن اچھا کیا ثانی کیا ہے؟ موڑنے والا، ثانی جو ہے الفانی، یہ اس کے معنی ہے موڑنے والا، اطف جو ہے وہ پہلو کے لیے کہتے ہیں، اپنے پہلو کو موڑنے والا۔ اچھا یہ لفظ جو دیکھیں یہ تنجن سے، تنجن ثنا، جو لفظ ثنا ہوتا ہے جس کی ہم تعریف جو ہے وہ جو ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا، اس کو ثنا اس لیے کہتے ہیں، ثنا کا مطلب ہوتا ہے دوہرا کرنا، موڑنا، کسی چیز کو موڑ کے دوہرا کر دینا، برابر کر دینا، ڈبل کرنا، تو اس سے معنی ثنا کے معنی تعریف کے معنی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ثنا کرنا، بڑھانا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو، تو ثانن جو ہے موڑنے والا، اسی سے وہ اصل میں ثانی ہوتا ہے، جو ثانن بھی استعمال صورت بھی ہوتی ہے، تو موڑنے والا، تو اس حال میں کہ وہ موڑنے والا ہوتا ہے، یعنی فاعل ہے موڑنے والا، اطفی ہی، اطف جو ہے بدن کا وہ حصہ، وہ حصے جو موڑے جا سکتے ہیں، جو ٹرن ہو سکتے ہیں، جیسے پہلو ہے، آپ دیکھیں کہ آپ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے تو آپ پہلو کو گردن کو موڑ سکتے ہیں، شانے کو موڑ سکتے ہیں، تو وہ سارے بدن کے وہ پہلو جو حصے جو موڑے جا سکتے ہیں وہ اطف ہے۔ تو مجازن پھر اس کا مطلب ہوا رویہ، انداز، تیور، کردار کی ایک تصویری تعبیر کی گئی ہے کہ وہ اس حال میں کہ وہ پہلو کو موڑنے والا ہوتا ہے، لیجدل تاکہ وہ گمراہ کرے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو، یعنی لوگوں کی بات، اس کے شخص کی بات کی گئی، لہو فی الدنیا خزیون، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، خزیون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رسوائی، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نون پیش نو ہم، آگے ہے ذاکا، یذیقو ذاکا، اذاکا ہے یہ،
ذاका का मतलब होता है चखना, और अजाका का मतलब होता है चखाना। तो हम अजाका नुज़ीकुहु, हम चखाएंगे, हु उसको, यौमुल क़ियामा क़यामत के दिन, अज़ाब अल हरीक, जलाने का या जलाने वाले अजाब का मज़ा जो है चखाएंगे उसे हम। ज़ालिका ये इसलिए है, बिमा वो जो, इस वजह से जो, कद्दमत उसने आगे भेजा, यदा का तेरे हाथों ने, ये इसलिए है जो भेजा तेरे हाथों ने, यदा का तेरे हाथों ने, आगे जो तूने खुद आगे भेजा है, तूने जो कमाया कमाया है। वो अन अल्लाह, और बेशक ये कि अल्लाह ताला, लैसा हरगिज नहीं, बेज़लामिन बेज़ल्लामिन लिल अबीद, बेज़ल्लाम बाज़िर भी जो है वो किसी चीज का होना पे करता है। उर्दू में इसका तर्जुमा यहाँ पे नहीं किया जाएगा। जल्लाम बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला, लामजेली के लिए, अबीद जो है अब्द की जमा, और नहीं है वो अल्लाह ताला, यानी हरगिज अपने बंदों पर जुल्म करने वाला। जल्लाम जो है ये मुबालगे का सीगा है, जुल्म उनसे बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला, अबीद जो है अब्द की जमा है। कोई साथी ने आयत का तर्जुमा पढ़ दे। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और दूसरों, और वो मुर्दों को जिंदा करता है, और वो हर चीज पर कादिर है। और ये इस बात की दलील है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। बाज और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हदायत रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए, बाज और लोग ऐसे हैं जो किसी और इल्म और हदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए, बाज और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हदायत रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए खुदा के सॉरी, बारे में झगड़ते हैं। ये रिपीट हो गया है गलती से। खैर, खुदा के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दें। और ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है, और क़यामत के रोज उसको हम आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो मुस्तकबिल जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किए हैं, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। जज़ाकमुल्लाह खैरन। अच्छा, अब जो है ये इनकार क़यामत, जहालत और जिल्लत का अंजाम बताया गया है कि लोग जो है वो क़यामत तो ज़रूर आएगी, जो है तुम लोग शैतान की वसवा अंगेजियों से धोखा खाकर इसका कि इनकार न कर देना, वरना जो है बहुत ज़्यादा खसारे में होंगे। तो आयत 8 ये इसमें बता रही है कि लोगों का बदतरीन अंजाम बता रही है, जो दीनी तालीमात के अंदर जो है ना मेख निकालते हैं, हालांकि उनके पास कोई इल्म नहीं होता, किसी किताब के से जो है उसका नहीं होता। तो ये बिल्कुल ही अंधी तकलीद है, और अपने आबा व अजदाद की अंधी तकलीद करके उसको जो है अपनी ईमान का हिस्सा बना लेते हैं। और ये इस तरह के लोगों का जिक्र कुरान मजीद, ये दावत ये कह कर रद्द कर देते हैं कुरान मजीद की दावत कि देखिए हमने तो अपने बाप दादा से जो है एक तरीका पाया है, और हम उसी के ऊपर जो चलेंगे। तो जो शख्स अपने बातिल के हक में अपने पास कोई दलील न रखे, फिर भी जो है वो बड़े जो है दुराउनत के साथ उठ खड़ा हो और फिर उसे जो है रद्द कर दे, तो उससे किसी खैर की उम्मीद फिर गुंजाइश बाकी नहीं रहती। उसके बाद दुनिया और आखिरत में ऐसे लोगों का अंजाम बताया गया है कि दुनिया में ऐसे लोग जो जुल्लत और रसवाई और बदनसीबी का शिकार होंगे, और आखिरत में उन्हें जो है अजाब देने वाला, जला देने वाला अजाब जो है वो दिया जाएगा। और उनमें से हर एक से कहा जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ कोई भी इंसाफी नहीं की, ये उसी फसल का हासिल है जो तुमने खुद अपने हाथों से बोई थी। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, और न बिलावजह लोगों को सजा देता है, और न सजा में इजाफा करता है। उसका काम तो सिर्फ और सिर्फ अदल इंसाफ करना है। ये तुमने अपने खुद अपने बारे में किया है। फरमाया वमिन अन्नास से मई, वमिन अन्नास से, और लोगों में वो भी है, मन लोगों में है वो जो याबुदुल्लाह अल्लाह की बंदगी करता है, अला हरफिन। अब देखें ये किसी मुशरिक की बात नहीं है, लोगों की अल्लाह की बंदगी करता है। तो मिसाल है कि ये मोमिन किसी ईमान वाले की, मुसलमान की बात की गई, अला हरफिन किनारे पर, एक किनारे पर। जो हर्फ है लफ्ज जो है ये हा रा फा, इसका मादा भी यही है, लफ्ज भी यही है। तो इसके बुनियादी माने होते हैं किनारा और एक हद और एक सिरा। तो वो जगह जहाँ इस्तेकाम नहीं होता, जरा सा कदम बदले और मतलब ढल के, तो गिरने का इंसान का या हटने का इम्कान पैदा हो जाता है। तो इसी से फिर ये सारे मजाजी मानी और इस्तिलाही मानी, फिगरेटिव मीनिंग इसी से आए हैं। यानी यहाँ पे जो हर्फ है वो अकीदे की गैर मुस्तहकम जो के हालत है, कैफियत है,
तज़ब्ज़ुब की कैफियत है, वक्ती वाबस्तगी है, जो है ना खुला इनकार है ना पुख्ता यकीन है। तो वो कैफियत बता रहा है कि जो है मुज़ब्ज़ब जो हालत है कि किनारे पे, यानी अगर इधर फायदा हुआ मुसलमानों की तरफ तो मुसलमानों में शामिल हो गए, अगर इधर से नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ चले गए। तो ये हर्फ है, किनारा है। तो अल्लाह ताला की वमिनन्नासि मन याबुदुल्लाह हर्फ, ये बिल्कुल एक ज़रुल मिसल है अरबी के अंदर, और कुरान ने जो इंट्रोड्यूस करवाई है कि किनारे के ऊपर रहकर अल्लाह की बंदगी करना। तो इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की जा रही है यहाँ पे। फ़ाइन, अगर वही बात आगे जो अभी हमने कही है, असाबहू उसको पहुंचे, खैरुन खैर पहुंचे, तो फिर क्या है, नितमइन्ना। तो नितमइन्ना या असल में इतमइन्ना है ये, इत्मीन भी, तो इत्मीनान हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, खैर है कोई बात नहीं, खैर पहुंच गया है। अच्छा, खैर ये नून क्यों लिखा हुआ है नीचे, ये जो जो इत्मीना से पहले है, जो ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुरान मजीद जो आते हैं उसके अंदर नितमईन लिखते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, ये जो खैरो लिखा है, फ़इन असाबहु खैरो, असल में ये खैरुन है, इसके ऊपर तनवीन है, ठीक है। अब तनवीन नून होती है, नून की आवाज होती है, दो जबर दो अगर जेरें दो पेश दो जबर हूं तो ये तनवीन होती है। तो खैरू, खैरुन, आगे जो इत्मीना इत्माना है, तो खैर, तो फिर खैरो नित, तो जब उसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर जो है नून के जीरे, नून एक पढ़ा जाता है जो खैरुन का है, और नून के जीरे नीचे जो है जेर लगाई जाती है। तो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कुरान मजीद में जेर लिख दिया जाता है, नितमइन्ना जो है वो। और अगर फ़ैन असाबा खैर, यहाँ पे अगर वो करेंगे तो इतमन्ना से पढ़ेंगे, तो फिर जो है वो इतमन्ना पढ़ेंगे, फिर नून नहीं पढ़ेंगे। इतमन्ना युतमइन्नु इत्मीनान, मुतमईन होना होता है। अच्छा, अरबी जो कुरान मजीद हैं, जो जो अरबी कुरान मजीद है, वो जो यहाँ पे पब्लिश होते हैं उनमें इस तरीके से लिखा होता है, खैरुन के ऊपर जो तनवीन है और आगे तमन्ना। तो ये लोग चूंकि जाहिर है इनकी ज़बान है, अहले ज़बान जो है, उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे तमन्ना से पहले नून नीचे जेर पढ़नी है। इनकी चूंकि ज़बान, इनको पता होता है, इनकी कुरान मजीद में इस तरह की कोई गाइडेंस देखने की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे नहीं लिखा होता। इसलिए जो लोग कुरान मजीद यहाँ पे जो पढ़ते हैं उनमें थोड़ी सी चंद जो तब्दीलियां हैं, जो हमारे उनमें फ़र्क है, तो इसको मलूज रखा कि करे वो जो है। अच्छा, इस नून को, जो छोटा नून है, इसको नून कुतनी कहते हैं। ये छोटा सा नून होता है, तनवीन के बाद हमजा वसली आ जाए तो वसल में ये जो हमजा होता है इसको गिरा देते हैं, और तनवीन के नून साकिन को जेर देकर छोटा सा नून लिख दिया जाता है। ये लफ्ज़ का असली हिस्सा नहीं होता। वइन असाबतहु फितरतुन, और उसको अगर पहुंचे कोई आजमाइश बंदे को, निन काला वजही, फिर वो आगे नून कुतनी फिर आ गया है। उसकी वजह ये है कि ये फितना तो जो है, ये असल में फितना, फितनतुन है, फितना तुन है। तो जैसे आप देख रहे हैं आगे जो कुरान, यहाँ पे कुरान मजीद है, यहाँ पे फितनतुन कलबा जो है, वो फितनतुन निन कलबा। तो इनकलाबा उलट 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 फिर जाना, इनकलाब जैसे होता है उल्टा, अला वजह ही, अपने चेहरे पे, अभी मुंह के बाल, तो वहीं पे मुंह के बाल जो है वो बिल्कुल जो है उलट फिर जाता है कि ये भाई के यहाँ पे तो मुसीबत आ गई है, चलो निकलो यहाँ से, खसर दुनिया वाला आखिरा। तो उसके लिए उसने नुखसरा, उसने नुकसान उठाया, दुनिया वाला आखिरा, नुकसान उठाया आखिरत का और दुनिया का। उसने इस्लाम को पहलू तय की, इस्लाम को छोड़ के दूसरी तरफ चला गया कि यहाँ पे तो कोई मुसीबत आ रही है। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ज़ालिका ये है वो, हुआ, ज़ालिका ये है, और फिर उसके बाद हुआ फिर लाया गया है, यही तो है, यही वो है अल खुसरान, सही खसारा, मुबीन वाज़े बिल्कुल, यही तो है वो। मुझे इस तरह की जहनीत तो सरासर दुनिया, दीन और दुनिया का जो है खसारा है। यदू, वो पुकारता है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, जो ना उसको नुकसान पहुंचा माला उसको जो, या दुर्रुहु जो उसको, ला जो दुर्रुहु जो उसको ना नुकसान पहुंचा सकता है, वह माला, और ना यनफाहु उसको, उसको जो है फायदा दे पहुंचा सकता है। यानी वो उसको पुकारता है, जाहिर है ये जो है उनको पुकारने की बात है। मिंदून अल्लाह, यदू मिंदून अल्लाह, मिंदून की बात की गई है। और देखें ये मिंदून बहुत अहम है इन आयात के अंदर जो है। जालिका हुवा दलालुल बई, जालिका फिर वही बात की, जालिका ये है वो, हुवा दलालुल, ये है वही तो है, ये दलालत अलबई दूर की, और ये वही तो है जो दूर की जलालत है, जो दूर की गुमराही है।
यदू वो पुकारता है, लमन उसको, जो दर्रुहू जो उसको पुकारता है, यकीन उसको, जिस दर्रुहू उसका नुकसान, ये जिसका नुकसान जो है, अकरबो ज्यादा करीब है, मिन नफ़ई उसके नुकसान से, नफा से, इसका जो है, जिसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके नफे से। अकरब अफल तफजील का सीगा है। लबेसिल मौला, ला लाम ज़बर ला, तो ये जो है हरफे ताकीद है, यकीनन, डेफिनेटली। बेसा बहुत ही बुरा है, अल मौला वो कारसान, वो बड़ा ही बुरा कारसाज है। बेसा जो है कलमे जम है, ये वर्ड ऑफ कंडेमिनेशन है, कंडेम कर, कितना बुरा है, इसके लिए आता है। मौला तो बहुत आका, मालिक, सरप्रस्त, मुहाफिज, वली, करसाज, दोस्त, मददगार, ये सारे बड़े कसीरुल मानी लफ्ज है। तो कितना बुरा है वो कारसाज, दोस्त, वली, वलबेथ अशीर, और कितना बुरा है वो अशीर, जो साथी है। ये अशीर जो है मादा अशरा से है। अशरा का मतलब होता है 10, और इसके फिर इससे मानी इसमें आते हैं इकट्ठा होने के, मिलजुल कर रहने के, बाहम जो है रब्त के मानी आते हैं। उससे फिर मुराद है जो वो शख्स अशीर जिसके साथ इंसान रहे, इंसान के करीबी जो है लोग हैं, वो उसकी बात की गई है। कोई साथ इनका तर्जुमा पढ़ दें। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो मुतमईन हो गया, और जो को मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है सरी खसारा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना उस ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना फायदा। ये है गुमराही की इंतहा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके नफा से करीब तर है। बदतरीन है उसका मौला, और बदतरीन है उसका रफीक। जजाकल्लाह खैर अजीज भाइयों, ये और बहन और भाइयों, ये जो है थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो देख लेंगे, कितना बहुत अहम मजमून है। मैं आपके सामने सिर्फ जो है इस मजमून की जो है हाइलाइट्स आपके सामने पेश कर देता हूँ, और बाद में आप इसकी जो है वो उसको पढ़ लीजिएगा। कि ये आयात जो हैं बड़ी प्रोफाउंड आयात है। मुजब्जब जहनीत और किरदार की मजम्मत की गई इस्लाम में, इसलिए ये जाना बहुत ज़रूरी है। ये मुजब्जब जहनीत क्या होती है? ये वेवरिंग, बिल्कुल अनस्टेबल किस्म का करेक्टर जो है कुरान मजीद में बयान हुआ है, कि देखें कि जो है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर है। तो उसकी बात की गई है, इधर चला गया और उधर चला गया, और जिधर फायदा देखा हो। देखिए, अब ये उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो शिरकी, जो है जो शिरक की हिमायत दिलों में जो है ना लिए हुए होते हैं, बेशक अल्लाह और गैरुल्लाह को मुतमईन रखना चाहते हैं, हक व बातिल दोनों से राब्ता रखना चाहते हैं। और ये लोग खाम सीरत और अकीदे में मुस्तरब, और जो इस्लाम कबूल भी करते हैं तो फ़ायदे के लिए करते हैं। तो फिर उनकी जो है उनकी बात की गई है कि देखें, ये वो अल्लाह ताला ने इसको सख्त जो इसकी मजम्मत की है कि इस्लाम के अंदर ये वाली ज़हनियत कभी नहीं चलेगी। और मुजज़्ज़ब मुसलमान की हालत सबसे बुरी होती है। काफिर होता है तो पूरी अपनी यकसुई के साथ कुफ्र के ऊपर कायम रहता है, सो दुनिया तो मिल जाती है। तो जो मोमिन होता है वो पूरी यकसुई के साथ जो है वो आखिरत के लिए काम करता है, और अल्लाह ताला उसे बाज़ों का दुनिया भी अता करता है, और यकीनन क़यामत के अंदर और आखिरत के अंदर भी उसके लिए अच्छा अजर है। लेकिन ये जो मुज़ब्ज़ब ज़हनियत का मालिक होता है, ये दोनों से जाता है, ना इसको दुनिया मिलती है ना इसको आखिरत मिलती है, और दोनों के अंदर जो है, और अल्लाह ताला की जो 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 अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब जो है, जो किरदार होता है, ये इसका होता है, इसलिए इसके अल्लाह ताला की नाराज़गी इसके हिस्से में आती है। तो ये जो दोरंगी का असलूब बयान हुआ है यहाँ पे, ये बड़े कराहत के लिए और ताज्जुब के लिए और मजम्मत के लिए बयान हुआ है। यानी ये लफ्ज़ इबादत, परस्तिश और इताअत और सब मानों पे जो मुहित है, कि ये लोग जो है, जो कुरान का जो जो है ना मुतालबा के उदखुलू फिस्सिल्म में, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, तो उसकी बजाय ये मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उला व ला इलाहा उला की जो हम कैफियत पढ़ाए थे ना सूरह निसा के अंदर, कि ये लोग मुज़ब्ज़ब हैं इधर और उधर की हालत जो है वो उधर चलो जिधर, उधर तुम चलो जिधर हवा हो जिधर की। तो ये वाले जो है वो रखते हैं, जो रवैया रखते हैं, और जो है ये ना मुसलमानों की तरफ पूरे होते हैं ना कुफ्र की हिमायत में, कभी उधर होते हैं कभी उधर होते हैं। और इस वजह से इसको दुनिया का खसारा भी है और आखिरत का खसारा भी है। और जिन लोगों ने भी मुनाफिकत की, ये रवैया इख्तियार की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, तो उनकी दीन भी तबाह हो गया और उनकी दुनिया भी। और इसका एक जो है वो वाक़या भी बयान हुआ है कि एक यहूदी आया
اور اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی بینائی چلی گئی اور پھر مالی نقصان ہوا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ مجھے آپ اسلام کی بیعت سے جو ہے لے لے، مجھ سے واپس نہیں جو ہے، میں نہیں اسلام میں رہنا۔ تو نبی کے اسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بیعت جو ہے نہیں واپس لی جا سکتی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، میرا مال برباد ہو گیا، بیٹا مر گیا، میں خود اندھا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس طرح مردوں کو گلے لگاتا ہے جس طرح مردوں کو گلاتا ہے، مردوں کو یعنی آزماتا ہے، جس طرح آگ لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ یعنی جو شخص بھی اسلام میں جو دنیاوی فائدے کے ذریعے سمجھے گا تو اس کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ اسلام مفادات کا سودا نہیں ہے بلکہ اخلاص اور صبر کی آزمائش ہے۔ تو وہی جو شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مجھے شعر تھوڑی یاد نہیں آ رہا، کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ جو ہے وہ والا وہ جو بات ہے کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے اسلام کو قبول کرنا۔ تو اس کو جو ہے وہ یہ جو میں نے وہ کیا ہے، آپ کہہ لیں کہ عملی دو عملی جو ہے دو رنگی، اسلام نے نہ عہد نبوت میں اس کو قبول کیا تھا اور بعد میں قبول کیا تھا۔ تو اس کا جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو ضابطہ لے کے آئے ہیں، جو قانون حیات لے کے آئے ہیں، جو ضابطہ حیات ہے، وہ اس کو مکمل ایز اٹ از جو ہے قبول کر لیں، پورے کا پورا، اس کو جو ہے کسی پیمند لگانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کتاب جو آئی ہے یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے جو ہے وہ بالاتر ہے۔ نبی کے وسلم کی زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس سے قانونی اور رہنمائی جو ہے مل سکتی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ دو عملی چھوڑ کر اور دو رنگی چھوڑ کر اور بالکل یک رنگی اور سارے کے سارے اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ اس کے عملی مظاہر آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی چوائس سے اور اختیار و مرضی سے اسلام کی مخالفت کا راستہ اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ روزانہ کی زندگی کے اندر ایسے جو ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں، نہ اسلام کے راستے پر وہ چلتے ہیں، نہ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی انکار نہیں ہے، اسلام سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ماننے سے انکاری بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اسلام کو اس طرح بھی نہیں مانتے کہ اسلام ایک دین کو طور پہ قبول کریں، اسلام میں اس ہر چیز کی رہنمائی ہے، پوری زندگی کی رہنمائی ہے، یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام کو ایک ایسے قانون کے طور پر نہیں مانتے جو معاشرت، معیشت، سیاست، تہذیب و تمدن اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر رہنمائی دیتا ہو۔ نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں جس سے ثقافت پھوٹے، جس کی معاشرتی رہنمائی سے تہذیب ملے اور جن کی شریعت سے تمدن کو رہنمائی ملے۔ ایسا کرنے کے وہ تیار نہیں ہوتے۔ یہ دو عملی اس کی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ حرف علی حرف، جو ہے لوگوں میں ایسا بھی ہے جو ہے بندگی کے بالکل بندگی اللہ کی کرتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن بالکل کنارے پہ رہ کرتا ہے، جدھر فائدہ ہوتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس طرف جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو یہ منافقت اور یہ دو رنگی اور یہ جو انسانی کردار کے اندر یہ جو جھول ہے، یہ بہت یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اس کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یکسو ہو کر اور حنیف ہو کر اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درنگی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی ساتھی جو ہے سوال ہے اس بارے میں ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔